செந்தில் வரணுமா? சார் to everyone assembled here. I am Nagapriya. I am Amlapriya. We both get the privilege to comparing the 75th Independence Day celebration in our prestigious College of Pasamar Mudramalinga Deva, where the patriotic spirit is in the air today. From the words of the great Bengali poet Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the work has us, where works come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason led forward by thee, into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, led my country away. Wish you a happy Independence Day to everyone.
you all to this wonderful program. All the dignitaries to occupy the dais. It's mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Like the great philosopher once said, the function of prayer is not to influence God, but rather குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கோவிந்தா குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றும் கோவிந்தா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறை ஒன்றும் இருக்க வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி Thank you, ma'am. Welcoming is the noblest act of any function, and by welcoming, we make the welcome the gathering. The land of the gods, the land of diversities, the land of festivals, whereby every man and woman from every community, every religion, every culture celebrate together as one. In welcoming our chief guest of today, Dr. R. Jayaraman, MSc, MBA, PhD, former professor of Management Studies, Madurai Kamaraj University, Managing Trustee and Member Secretary, Governing Board, Center for Entrepreneurship Development, Madurai. As we all know, he is a renowned and dynamic professor in the field of management studies. And also he is an energetic trainer in entrepreneurship. I feel deemed to welcome our guest on this occasion. Live as if you are to die too. By doing that, a leader will stand out among his peers. We are having such an outstanding leader as our principal of our college with a great vision. I extend my sincere welcome to our respected principal, O. Ravi sir. A leader must be a bridge builder, secretary and correspondent, treasurer and executive members of Kalar Kalvi Kalaham. And also I extend my warm welcome to the controller of examinations, administrative officers, teaching fraternity, non-teaching staffs and my dear students. Once again I extend a warm welcome to Professor, Department of English, to give a brief introduction of the chief guest. Be the change you wish to see in the world. A pleasant morning and a cheerful welcome to everyone once again. Independence, good about themselves, do great things and create great work. One such initiator is with us. It's my tremendous honor to introduce our chief guest to this glorious celebration. We are indeed privileged to have the managing trustee and the member secretary of the governing board, Center for Entrepreneurship Development, Tamil Nadu, Sir Dr. Jayaraman as our chief guest. He is the founding trustee and currently serving as the managing trustee of Center for Entrepreneurship Development, Tamil Nadu. He is the member secretary of the governing board. He frames the oath. He was the nominee of the governor of Tamil Nadu to the syndicate that governs MKU from 9 cost of 100 lakhs, which was received as grant from both state and central government. Sir Dr. Jayaraman also served on the boards of several organizations.
He was the member of the steering committee on education and sports of Tamil for the progress of young generation by sparing his lifetime with endurance. We feel immense pleasure to have such a refined guest among us who is also an erudite person. Indeed, we are proud to have you with us, sir. On behalf of our institution, I wholeheartedly possesses firmness and virtue enough to maintain the most invaluable of all titles. One such eminent personality is our respectable principal, sir, Dr. O. Ravi. May I have the privilege of requesting him to preside over the function and render the presidential address. Good morning, everyone. August 15 is an unforgettable day in the history of India. Indian subcontinent, after a long struggle, there are only 3 national festivals in India and they are celebrated all over the country together. One is Independence Day, August 15. From these approaches, the British authorities treat us like slaves until we fight them. We fought for our freedom but worked tirelessly and selflessly under the guidance of our leaders Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi and Bhagat Singh. Some of these leaders choose the path of violence, some choose non-violence, but their ultimate goal was to drive the British out of the country. On 15 August 1947, the long-awaited dream came true. We celebrate Independence Day to commemorate this moment and experience a sense of freedom and independence. Another reason is to remember the sacrifices and the lives we lost in this during that time. Although it is a national holiday, the people of the country celebrate it with great enthusiasm. Schools, office, associations and colleges celebrate this day by organizing various small and large events. Every year, the Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort. Ahead of this event, 21 shootings took place. This is the backing of the main event. The event is followed by that he is an alumnus of our college. A legal awareness program was organized at our college. At the event, 3 judges from Muslamati spoke about the importance of awareness. Road safety month was observed. A rally was organized by our NSS units. Our NSS students participated in the rally. The rally தேசிய மாணவர் படை அணிவகுப்பு.
The pledge clearly acknowledges the fact that our freedom in this country comes from God, not from government. Here comes Mr. M. Subhash, Assistant Professor, Department of English, to motivate us by taking a positive pledge on this Independence Day. I request all of you kindly raise your right hand. I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and pledge in the spirit of unification of my country. All our leaders who sacrificed. Thank you. வண்டி எங்க நிக்குது? காலேஜ் கொடியா மறைச்சிக்கிறாங்களா? இதுல ஒரு போன்ல வச்சு அவங்க வருது. சாப்பிட்டல சத்தியம் டீ கூட குடிக்கல. சாப்பிட்டாரு உங்களுக்கு நானே சாப்பிட்டு வண்டி சாவி கொடு, நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் வா. ஏய் நான் இதில் வருவேன், ஃபோன் பண்ணுறான் வந்து ஏற்றிக்கிறேன். எனக்காக ஸ்டாண்ட் எடுத்து போட்டுருமா? ஸ்டாண்டு போடணும். நியாயம் இருக்கு, உள்ளே வந்து இருக்காங்க மேலே போடுவேன். நடுவில் பின்னாடி போட்டுருவான். இல்லை நீங்கள் நடந்துக்கிறாங்களே. அவன் முடிச்சு கூட To propose the chief guest address. I request our chief guest, sir, to propose chief guest address. PMT கல்லூரியின் தலைவர், செயலர், பொருளாளர் மற்றும் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள், எங்கள் அருமை நண்பர் முதல்வர் டாக்டர் ரவி அவர்கள், பேராசிரியர், மாணவ கண்மணிகள், பெரியோர்கள், தாய்மார்கள் அனைவருக்கும் என் சார்ந்த நிறுவனத்தின் சார்பாக 75வது சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்கின்றேன். நான் நீண்ட ஒரு உரையாற்ற வரவில்லை, மிக சுருக்கமாக சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்ல விரும்புகின்றேன். எங்களது தமிழ்நாடு தொழில் முனைவு மேம்பாட்டு மையம் இந்த புகழ்பெற்ற கல்லூரியுடனும் PKM ட்ரஸ்ட் இந்த இரண்டு, இது அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் நிச்சயமாக இதற்கு வர வேண்டும். அதற்கான முயற்சிகளை அவர் நிச்சயமாக எடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. பொதுவாக 10 வருடங்கள் செயல்பட்டாலே அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்பார்கள். இங்கே 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த கல்லூரி மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பகுதியின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டிருக்கின்றது. இதை UGC, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆகிய அமைப்புகளிடம் எடுத்து சொல்லி
இங்கே தன்னாட்சி பெறுவதற்கு நிச்சயமாக முயல வேண்டும். அதற்கான அடித்தளத்தை அவர் ஏற்கனவே செய்துவிட்டார். இங்கே தனியாக கண்ட்ரோலர் போட்டிருக்கின்றார், டீன் அமைத்திருக்கின்றார். ஆகவே தன்னாட்சி பெற்றால் எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அதற்கான அடித்தளத்தை அவர் ஏற்கனவே அமைத்திருப்பதால் இந்த கல்லூரி மிக பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சியை பெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. உங்களுடைய அன்பான உபசரிப்பு, வரவேற்பு அத்தனைக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நின்னு பேசுனா இது கூப்பிட்டா இருக்கு அப்படின்னு அதில் என்ன அன்பு, பாசம், வீட்டில் அன்பு எல்லாமே பெற்றோர்கிட்ட வந்து
சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். விடை கொடு எங்கள் நாடு, கடல் வாசல் தெளிக்கும் வீடே, பனைமரக் காடே, பறவைகள் கூடே, மறுமுறை ஒரு முறை பார்ப்போமா? விடை கொடு எங்கள் நாடே, கடல் வாசல் தெளிக்கும் வீடே, பனைமரக் காடே, பறவைகள் கூடே, மறுமுறை ஒரு முறை பார்ப்போமா? உதட்டில் புன்னகை புதைத்தோ, உயிரை உடம்புக்குள் புதைத்தோ, பெரும் கூடுகள் மட்டும் ஊர்வலம் போகின்றோ. விடை கொடு எங்கள் நாடே, கடல் வாசல் தெளிக்கும் வீடே, பனைமரக் காடே, பறவைகள் கூடே, மறுமுறை ஒரு முறை பார்ப்போமா? உதட்டில் புன்னகை புதைத்தோ, உயிரை உடம்புக்குள் புதைத்தோ, வெறும் கூடுகள் மட்டும் ஊர்வலம் போகின்றோ. கந்தல் ஆனாலும் தாய்மடி போல் ஒரு சுகம் வருமா? வருமா? கந்தல் ஆனாலும் தாய்மடி போல் ஒரு சுகம் வருமா? வருமா? சொர்க்கம் சென்றாலும் சொந்த ஊர் போல் சுதந்திரம் வருமா? வருமா? கண் திறந்த தேசம் அங்கே, கண்மூடும் தேசம் எங்கே? கண் திறந்த தேசம் அங்கே, கண்மூடும் தேசம் எங்கே? பிரிவோ நல்கதே, பிழைத்தால் வருகிறோம், மீண்டும் கடல் வாசல் தெளிக்கும் வீடு, பனைமரக் காடு, பறவைகள் கூடு, மறுமுறை ஒரு முறை பார்ப்போமா? உதட்டில் புன்னகை புதைத்தோ, உயிரை உடம்புக்குள் புதைத்தோ, பெரும் கூடுகள் மட்டும் ஊர்வலம் போகின்றோ. எங்கள் சங்கீதம் பிள்ளை அழுகையிலே எங்கள் சங்கீதம் பிள்ளையின் அழுகையிலே துளைத்தோம். எங்கள் இளம் திங்கள் வெடிகுண்டு புதையிலே புதைந்தோம். முன் இரவில் மலரில் கிடந்தோம், பின் இரவில் முள்ளில் கிழிந்தோம், கடல் நீர் பறவையே மனமே கடவாக்கம் தெளிக்கும் வீடை, பனைமரக் காடு, பறவைகள் கூடு, மறுமுறை ஒரு முறை பார்ப்போமா? உதட்டில் புன்னகை புதைத்தோ, உயிரை உடம்புக்குள் புதைத்தோ, பெரும் கூடுகள் மட்டும் ஊர்வலம் போகின்றோ. சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்று பாட்டுக்கு நமது பாரதியாரும் திருவள்ளுவரும் உகந்ததாக நான் கருதுகிறேன்.
என் நாடு என் வீடு என் தேசம் இந்தியா என் இனம் என் மொழி என் உயிர் உறக்க சொல்வேன் நான் தமிழண்டா 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 உறக்க சொல் நீ தமிழன் என்று தமிழண்டா 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 உறக்க சொல் நீ தமிழன் என்று என் நாடு என் வீடு என் மக்கள் என்ற தேசம் நான் சுவாசிக்கும் ஒவ்வொரு மூச்சு கத்து பேசும் உயிர் உள்ள வர என்ற தமிழன் பெருமை தமிழன் உலகையாண்ட கதைகளின் உண்மை கலை அறிவியல் மருத்துவ மனத்திலும் சிறந்து விலகி என் தமிழினம் உலகிற்கு கலாச்சாரம் என்றால் என்ன வெற்றி கட்டுக் கொடுத்து எல்லோரையும் வாழ வைத்த எங்கள் தமிழ் குணம் சார்ந்தவரா நாம் இல்லை ஒருபோதும் இல்லை அடிமையாய் வாழ்ந்தது போதும் அரச பரம்பரை உலக குணரவை எட்டு திக்கும் நாம் புகழை பரப்பசை அகத்திய மருத்துவம் மகத்துவம் அனைத்தையும் அளித்தது சிறந்தனை உயர்த்திட அதையென எழுந்து உலக தமிழனே ஒன்று கூடுவோம் வா என் நாடு என் வீடு என் தேசம் இந்தியா என் இனம் என் மொழி என் உயிர் உறக்க செல்வேன் நான் தமிழண்டா 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 உறக்க சொல் நீ தமிழன் என்று தமிழண்டா 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 உறக்க சொல் நீ தமிழன் என்று இலக்கணம் இலக்கியம் எத்தனை சுவைகள் காப்பியம் காவியம் எத்தனை வகைகள் உலகின் தொன்மையான மொழியம் தமிழை ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பது ஏன் உலக போலை சுவடிகள் அளிக்கப்பட்டதும் ஆதாரங்கள் மறக்கப்பட்டதும் தமிழன் பெருமை மறுக்கப்பட்டதும் தமிழ்தான் தொன்மை இதுதான் உண்மை குமரி கண்டம் லெமோனியா இந்த உண்மைகள் பற்றி நீ அறிவாயா உலகம் உருவாகிய போது முதல் தோன்றியது தமிழ் மொழிதான் கடலுக்கடியில் இருக்கும் உண்மையை தோன்றி எடுத்தால் தவிரம் பெரும் தோன்றி மற்றோன்ற காலத்தில் முன்தோன்றி சிறந்து விளங்கிய தமிழன் அருமை என் நாடு என் வீடு என் தேசம் இந்தியா என் இனம் என் மொழி என் உயிர் உறக்க செல்வேன் நான் தமிழண்டா 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 உறக்க சொல் நீ தமிழன் என்று தமிழண்டா 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 உறக்க சொல் நீ தமிழன் என்று தேங்க்யூ நன்றி நன்றி கணேஷ் से
சந்தனங்கரைச்சு பூசணும் எனக்கு முத்தையங்களுக்கு முத்தவும் உனக்கு மாங்குயில பூங்குயில தேடி கொண்டு சேரு வண்ணமாலையில தேடி வரும் நாடு என்ன நாடு மாங்குயில பூங்குயில தேடி கொண்டு சேரு வண்ணமாலையில தேடி வரும் நாடு என்ன நாடு முத்து முத்து கண்ணால நான் சுத்தி வந்த பின்னால மாங்குயில பூங்குயில தேடி கொண்டு சேரு வண்ணமாலையில தேடி வரும் நாடு என்ன நாடு. சிலருக்கு மட்டுமே சொந்தமான கலையில் அதுவும் ஒன்று அருமை. கடைசி நிகழ்ச்சியாக ஒரு ஃபோக் சாங், ஃபோக் டான்ஸ். Thank you.
warm good morning to all. Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th President of India. He was an aerospace scientist and also a writer. He worked as an aerospace engineer at Indian Space Research Organization and Defence Research and Development Organization before becoming President of India. Dr. Kalam was born 15th October 1931 Rameswaram in Tamil Nadu. His father Janulabdin owned a pooch while his mother was a housewife. Dr. Kalam studied aerospace engineering from Madras Institute of Technology. At the beginning of for his career itself, he designed a small helicopter for Indian Army. He is known as Missile Man of India for his work on development of ballistic missile and launch vehicle technology. He also played an important role in Indian Pokhran 2 nuclear test in 1998. As a president, he took efforts to understand the mindset of people and connect with them. He opened Rashtrapati Bhavan for the common people. He is also known as People's President. He was awarded with many awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and many more. Dr. Kalam left this world on 27th July 2015 because of sudden cardiac arrest. Even if he is not present with us today, his works and words will always be with us. The birds is powered by its one life and by its motivation. Happy Independence Day. Thank you. காலை வணக்கம். நமது இந்திய தேசியத்தின் 75வது விடுதலை நாள் சீரும் சிறப்புமாய் கொண்டாடப்படுகிற இவ்வேளையில் நமது கல்லூரியின் விழாவையும் எண்ணி பார்க்கிறேன். இவ்விழாவை இந்த அளவுக்கு சிறப்புற நடத்துவதற்கு தலைப்பில் தலைவி அபிநயா உங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இனிய சுதந்திர நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து எனது உரையை என் அணியினரும் பேச வந்துள்ளோம். கொரோனா என்றதுனால மக்களுக்கு பாதிப்புகளும் உயிரிழப்புகளும் மாட்டினாங்க இல்லைங்க. இதனால நம்ம தவறிய பல நல்ல செயல்களையும் செய்ய வச்சது ஆர்வலர் புன்கண்ணீர் பூசல் தரும் என்ற திருக்குறளுக்கு ஏற்ப அன்பிற்கும் பாசத்துக்கும் அளவிட முடியாத சிறப்பு உண்டு என்பதை இந்த ஊரடங்கு தான் உணர்வியது. எப்படின்னு கேட்கிறீங்களா? எல்லா நாட்களையும் இந்த ஊரடங்கு நாட்களிலும் பெண்களோட பங்கு தான் எண்ணில் அடங்காதது. ஏன்னா ஊரடங்கு நாட்கள்ல காவலர்கள் மருத்துவர்களுக்கு மட்டும்தான் விடுமுறை இல்லைன்னு நினைப்பீங்க. இல்லைங்க,
இருந்தப்ப அவங்களுடைய சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட மன அழுத்தத்தை போக்க பல பேர் ஒரு குழுமமா சேர்ந்து அதுல இருந்து அவங்கள வெளிக்கொண்டு வந்தாங்க. அதனால அவங்க பாச உணர்வுகளையும் வெளிக்கொண்டு வந்தது இந்த ஊரடங்கு நாட்கள்ல தான் நம்ம பெற்றிருக்கிறோம். அன்பு, பாசம், சிக்கனம், எப்படி வாழ வேண்டும் என வாழ்க்கை முறையை கற்றுக் கொடுத்த ஊரடங்கில் இழந்ததை தான் பெற்றோம் என்று கூறி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். கொரோனாவில் ஊரடங்கில் என்ற தலைப்பு தான் இருக்கணும். ஆனால் இவர்கள் பேசுவது எல்லாமே கொரோனாவில் ஊரடங்கு, கொரோனா 24 ஜல்லிக்கட்டில் வந்து சொல்கிறார்கள், கொரோனாவில் சொல்லுவதில்லை. அதில் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? ஊரடங்கு அது போடுறாங்க. ஆனா இந்த நீங்க சொல்லுவது என்ன? கொரோனாவில் அதை நீங்கள் முதலிலே வந்து அந்த தலைப்பை வந்து எனக்கு கூறியிருக்கலாம். கடைசி காலகட்டங்களில் கொரோனாவை வந்து சொன்னீர்கள். அதனால் நீங்கள் சொல்வதை வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கொரோனா காலங்களில் தான் உங்கள் அன்பை வந்து பெற்றோம். அதாவது என்ன ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் அனுபவித்தோம் அப்படின்னு கூறியிருக்கின்றீர்கள். உங்களிதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. அடுத்ததாக பெற்றதை இழந்தோம் என்ற அணியில் நிதிஷ் பாண்டி பிஎஸ்சி மேத்ஸ் அணி தலைவராக வருகிறார். அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் பெற்றதைத்தான் இழந்தோம் என்ற தலைப்பில் நானும் என் அணியினரும் பேச வந்துள்ளோம். இத்தனை ஆண்டுகளாக நாம ஆண்டுகளை எல்லாம் குறிப்பிடுவதற்கு கிபி கிமுன்ற சொல்லலாம் பயன்படுத்தி ஒரு நிமிஷம் கூறிய பிறகுதான் கொரோனா ஊரடங்கில் கூறுகிறார். ஆனால் இவர்கள் முதலில் கூறியது எப்படி? ஊரடங்கில் அப்படின்றுதான் சொன்னார்கள். இப்ப முதலில் தொடங்கின உடனே கொரோனா ஊரடங்கு என்று இப்ப நம்மளுக்கு தெரிகின்றது. ஊரடங்கு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. ஆனால் உங்கள் தலைப்பு ஊரடங்கில் அப்படின்றுதான் நீங்கள் பேச வந்திருக்கிறீர்கள். நான் சொன்னிய உடனே நடுவர் சொன்னார்கள் கொரோனா சொன்ன உடனே அந்த தலைப்பில் வந்து பேச வந்திருக்கிறீர்கள். பேசுங்கள், அருமையாக பேசுங்கள். சொல்லும் அளவிற்கு நம்மை கொரோனா புரட்டி போட்டு விட்டது. நடுவர் அவர்களே, எதிரணி தோழி மிக அருமையாக சொன்னார். இல்லத்தரசிகள் அனைவரும் தங்களுக்கான அதிகாரங்களையும் அங்கீகாரங்களையும் பெற்றுவிட்டார்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இல்லத்தரசி என்பவள் என்றோ அவளுக்குரிய அதிகாரத்தையும் அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுவிட்டார். இப்பொழுது ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு தேவையானது வெறும் ஓய்வு மட்டுமே அன்றி வேறு எதுவும் கிடையாது. இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் தினக்கூலி செய்பவர், தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்கள், சுய தொழில் செய்பவர்கள் என அனைவரும் வேலை இல்லாமல் அடுத்த வேலை உணவிற்கு கூட திண்டாடினார்களே, அதை யாராவது இழப்பு இல்லை என ஏற்க முடியுமா? இதனால் சமத்துவம் கெட்டதோடு இந்திய நாட்டின் பொருளாதாரம் 90% வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டது. இதையெல்லாம் நீங்கள் இழப்பில்லை என்றா சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? அன்பு, பாசம் அதிகரித்து விட்டது என்று கூறுகிறீர்களே, கொரோனா ஊரடங்கில் இறந்தவர்களுக்கு 6 அடிக்கு சிதை மூட்ட கூட இடம் தராத சமுதாயத்தில் அல்லவா நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதில் எங்கிருந்து அன்பும் பாசமும் நேசமும் வளர்ந்தது? திருவாரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வசந்தா என்பவர் 7 வருடம் தவமிருந்து பெற காத்திருந்த குழந்தையை பார்க்க முடியாமல் கொரோனா வந்து இறந்தாரே, அதையெல்லாம் நீங்கள் இழப்பென்று கருத மாட்டீர்களா? கொரோனாவால் உலகம் மொத்தம் 43 கோடி பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர். இதெல்லாம் இழப்பல்லவா? அங்க கை வச்சு இங்க கை வச்சு கடைசியில அடிமடியிலே கை வைக்கிற மாதிரி நம்ம மாணவர்கள் வாழ்க்கையிலையும் இந்த குரங்குன்ற கொரோனா பூமாலைன்ற மாணவர்களை பிச்சு பிச்சு எரிஞ்சிச்சு. இதையெல்லாம் நீங்க இழப்பில்லைன்னா சொல்லுவீங்க தோழியே. இணைய வழியில கல்வி கத்துக்கிட்டீங்கல்ல, அப்புறம் என்ன மாணவர்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு கேக்குறீங்களே. ஒரு கல்வி கழகமானது கல்வியை மட்டுமா போதிக்கிறது? ஒழுக்கத்தையும் மரியாதையும் கூட சேர்த்தல்லவா
போதிக்கிறது? அதையெல்லாம் இணையதளத்தின் வழியாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்களா? இந்த நாள் வரை பள்ளிக்கு ஒருவேளை உணவிற்காக சென்று கொண்டிருப்பவர்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லையெனில் ஜகத்திலேயே அழித்திடுவோம் என்று அன்று பாரதியார் பாடினார். இன்று எத்தனை குடும்பங்கள் பசியாலும் பட்டினியாலும் உயிரிழந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனை அறிந்தால் பாரதி எத்தனை ஜகத்தினை அழிப்பாரோ என்று எனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. 12ஆம் வகுப்பு நாள் இறுதி தேர்வென்று ஒவ்வொரு மாணவனும் இனி இவனை எங்கு காண்போமோ என கட்டித்தழுவி சிந்துகின்ற ஒவ்வொரு கண்ணீர் துளிகளுக்கும் இணையான அணிகலன்கள் தமிழிலேயே படைக்கப்பட்டிருக்காத பொழுது அதையெல்லாம் இழந்து விட்டோமே, அதையெல்லாம் இழப்பென்று நீங்கள் கருத மாட்டீர்களா? 2020ஆம் ஆண்டு நாம் வல்லரசாவோம் வல்லரசாவோம் என்று ஒரு மனிதன் கூவி சென்றார். ஆனால் நாம் 2020இல் வல்லரசாக கூட ஆகவில்லை. அதனை நினைவிலும் நாம் வைக்கவில்லை என்பதுதான் மிக கொடிய செயலாக கருதப்படுகிறது. இத்தனை இழப்புகளை நாம் இழந்திருக்கிறோம். இதை விட்டுவிட்டு நாங்கள் சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கிட்டோம், திருட்டு பயம் குறைஞ்சு போச்சு, இதெல்லாம் ஒரு சின்ன பிள்ளை விளையாட்டு மாதிரில இருக்கு. சமுதாயத்துல நம்ம இவ்வளவு இழந்திருக்கோம், போய் குடும்பத்துக்குள்ளேயே நீங்க ஏன் குறுகி போயிட்டீங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல. ஊரடங்கு காலத்துல நம்ம பெற்றதை தான் இழந்தோம் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கூறியிருக்கிறார். எனது மாணவன் ஒருவன் போய் கொண்டிருந்தான். 2 பேரு பேசிக்கொண்டு போகிறார்கள். உன் பேர் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்போம். எந்த கல்லூரியில் படிக்கிற அப்படின்னு கேட்போம். நான் பிஎம்டி காலேஜ்ல படிக்கிறேன், எஸ்விஎல் காலேஜ்ல படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாங்க, எந்த கல்லூரி அப்படின்னா எந்த போன், அந்த போன் பேரு கூட எனக்கு தெரியலையா, ஆனா அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா இப்ப உள்ள பிள்ளைகளுக்கு பார்த்தோம்னா இந்த போன் இருக்கா, அந்த போன் இருக்கா, பேரை கேட்டாவே பேரை தெரியாது. ஏன்னா அந்த ஊரடங்கு காலங்களில் அந்த ஆன்லைன் என்ற அதுகளுக்கு உண்டான ஆன்லைன் வகுப்பில் உட்காருகிறீர்கள். ஆனால் அதுகளுடைய செயல்களை தனிமையில் உட்கார்ந்து கொண்டே பாடம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பாடம் படிப்பார்களா என்னவென்று நம்மளுக்கே அவர்களுக்கே தெரியும். அது என்னவாக சொன்னீங்க? ஒண்ணு ஒழுக்கத்தை, ஊரடங்கு காலங்களில் ஒழுக்கத்தையும் மரியாதையும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். ஊரடங்கு காலங்களில் இருந்தால்தான் நம்ம ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியுமா? இழந்துட்டோம், ஒழுக்கத்தை நாங்க இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் அடுத்து அதை பின்தொடர்ந்து வருகிறார். இழந்ததை பெற்றோம் என்ற அணியின் பிலிசா பிகாம் அவர்கள் வருகிறார்கள். உங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். குழந்தையின் பசி போக்கும் அன்னை தெய்வம் என்றால் அந்த அன்னை உள்ளிட்ட அனைவரையும் பசி போக்கிய விவசாயம் தான் தெய்வம் என்று இதன் மூலம் விவசாயம் ஒன்று மட்டுமே எக்காலத்திலும் நிலையானது என நிரூபித்தது இந்த ஊரடங்கு. பள்ளி மணி அடிக்காத அதே நேரத்துல 2 விஷயம் அடிக்கல. ஒண்ணு தண்ணி அடிக்கல, இன்னொன்னு வீட்டுல இருக்கவங்க போட்டு அடிக்கல. காரணம் டாஸ்மாக் இல்ல. இதன் மூலமாக தான் ஒழுக்கத்தை பெற்றோம். மருத்துவமனையில் 10-15 லட்சம் கொடுத்து 3 மாத காலாவதியாக போகிற மருந்த நம்புற நாம 1000 வருஷம் பழமையாக வேர்களை கொண்ட சித்த மருத்துவத்தை அடியோட மறந்துட்டோம். ஆனா இன்று இயற்கை வைத்தியமே கை கொடுத்துச்சு. இணைய வழியாக பள்ளி கல்லூரிகள் வீட்டுக்கே கொண்டு வந்தோம். அதுவும் இல்லாம போச்சுன்னா பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் அடியோட மறந்துருப்பாங்க. நாவிற்கும் மட்டும் சுவை தரக்கூடிய உணவுகளை தேடி ஓடி நாம் மறிந்த போன காலங்கள் மாறி இன்று ஆரோக்கியமான வாழ்நிலையை பெற்றிருக்கிறோம். இப்போது மருத்துவர்களையும் காவலர்களையும் மதிக்கும் பழக்கத்தை நாம் தலைமுறை பெற்றுள்ளது. பல வருடங்களுக்காக மறந்து போன மருத்துவர் தினத்திற்கு கடந்த ஆண்டு வாழ்த்துக்களும் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்களும் பல்வேறு பள்ளி போட்டிகளும் நடைபெற்றுச்சு. எதிரணியில் உள்ள சகோதரர் அருமையாக பேசினார். எவ்வளவு எமோஷனலா சொல்றாங்க. கல்வியில நட்பை இழந்துட்டோம், 12th முடிச்ச நண்பர்கள் இழந்துட்டோம்னு சொல்றாங்க. வெளியே வந்து அவங்க உயிரே போயிருக்குங்க. இது தெரியாம பேசுறீங்க. இவ்வாறாக ஒழுக்கம், வைத்தியம், கல்வி என அனைத்தையும் பெற்றோம் என்று எதையும் இழக்கவில்லை
உள்ளதனர். இளந்தோம் என்ற அணியில் ராஜபாண்டி BS மேக்ஸ் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த விழாவை சீரும் சிறப்புமாக வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற நடுவர் அவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் பேச்சாளர்களுக்கும் மற்றும் இவ்வவையோர் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கத்தையும் சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நடுவர் அவர்களே, பள்ளி பருவம் என்றால் என்ன தெரியுமா? ஒரு பட்டாம்பூச்சி தனக்கு ரெக்கை முளைத்தவுடன் நந்தவனத்தை சுற்றி தன்னுடைய சந்தோஷத்தையும் தன்னுடைய ஆர்வத்தையும் எப்படி வெளிப்படுத்துகிறதோ அதுபோலத்தான் நடுவர் அவர்களே பள்ளி பருவம். ஒரு பட்டாம்பூச்சியின் ரெக்கைகளை நாம் கட்டி போட்டு விட்டால் அது எவ்வளவு வேதனையும் துன்பத்தையும் துயரத்தையும் அடைந்திருக்குமோ அதுபோல பள்ளி பருவ மாணவர்கள் மன அழுத்தத்திலும் மன வேதனையிலும் இருந்திருக்கிறார்கள் நடுவர் அவர்களே. ஒரு கல்லூரி விழா என்றால் எவ்வளவு மாணவர்கள் அலையலையாய் திரண்டு ஆரவாரத்தோடு கூடியிருப்பார்கள். ஆனால் இங்கே அப்படியா இருக்கிறது? ஒரு சுதந்திர தினத்தை கூட நாம் சுதந்திரமாய் கொண்டாட முடியாமல் முடங்கி கிடக்கிறோமே, இது எவ்வளவு பெரிய இழப்பு சகோதரிகளே. கொரோனாவிற்கு முன்பும் பின்பும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்று தெரியுமா நடுவர் அவர்களே? அப்போ ஒரு தும்முனானா தீர்க்காய்ச்சணும், இப்போ ஒருத்தர் தும்முனானா தீர்ந்தது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அப்போ ஒருத்தர் தனியா இருந்தாங்க அவனை பைத்தியம்னோ, இப்போ ஒருத்தர் தனியா இருந்தாங்க அடே அதான் பைத்தியம்ன்றோம். அப்போ ஒருவன் வெளியே வாரான்னா அவ ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போறான்னு அர்த்தம். இப்போ ஒருத்தர் வெளியே வாரான்னா அந்த வேலை ஆஸ்பத்திரியில தான் இருப்பான்னு அர்த்தம். ஐயா ஒரு நிமிஷம், இப்பதான் வெளியே எல்லாரும் சேர்ந்து கை கோர்த்து போறீங்க. வெளியே வாடாண்ட எவையா வராம இருக்கிறியா? நீங்க அப்படி போனது இல்லையோ? எதிரணியிலிருந்து பேசிய சகோதரி மிகவும் அருமையாக பேசினார்கள். சித்த மருத்துவத்தை கொரோனா ஊரடங்கு தான் சித்த மருத்துவத்தை மீட்டுக் கொடுத்திருக்கிறது என்று கூறினார்கள். அதை நான் மறுக்கவில்லை. ஆனால் அந்த சித்த மருத்துவத்தில் உள்ள வேர்களில் நீங்கள் எத்தனை வேர்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள், அதில் எத்தனை வேர்களின் பெயர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்று கூறுங்கள் பார்க்கலாம். அனைத்தும் சொற்களிலே தான் உள்ளது, வேர்களில் இல்லை சகோதரி அவர்களே. விவசாயம், இந்த ஊரடங்கு காலத்திலே விவசாயம் மட்டுமே முடங்காமல் நிலைத்திருந்தது என்று கூறினார்கள். உலகத்திலேயே அழியாத சாயம் என்றால் விவசாயம் மட்டும்தாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட விவசாயமே இந்த ஊரடங்குகள் முடங்கி போச்சுன்னா யாராலும் மறுக்க முடியாது. விவசாயத்திற்கு தேவையான அடிப்படை தேவையான விதைகள் வாங்குவதற்கு கூட கடைகள் திறக்கப்படவில்லை. அப்படி பழைய விதைகளை வைத்து நாம் விவசாயம் செய்து விளைச்சல் கண்ட பிறகு ஏற்றுமதி இறக்குமதி எதுவும் கிடையாது. ஆனால் இவர்கள் தோட்டத்தில் மட்டும் எப்படி ஏற்றுமதி இறக்குமதி இருந்தது என்று தெரியவில்லையே. ஒருவேளை முதலமைச்சரின் தனி விமானத்தின் மூலமாக ஏற்றுமதி இறக்குமதி நடந்திருக்காது என்று நான் நினைக்கின்றேன். வீட்டில் அமர்ந்து பணிபுரிவதை பற்றி பேசினார்கள் சகோதரி அவர்களே. வீட்டில் அமர்ந்து பணிபுரிவது என்பது வாயில் சொல்வதற்கு இனிப்பாகவும் எளிமையாகவும் தான் இருக்கும். ஆனால் அதை நீங்கள் செய்து பார்த்தால் தான் தெரியும். காவடி பாரம் சுமர்ப்பதற்கான தெரியும் அதனுடைய அருமை. நம்ம பைபாஸ் ரோட்ல என்ன பண்ணோம்னா அந்த உணவகத்தில் உள்ள தோசைகள் எவ்வளவு சூடா இருக்கும் பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த அதுபோல அவர்கள் பயன்படுத்தும் அடிக்கடி அவ்வளவு சூடா இருக்குங்க. நீங்க ஒரு முட்டையை உடச்சு ஊத்துனீங்கன்னா ஆம்புலன்ட் ரெடி, அவ்வளவு சூடா இருக்குங்க. அது அவர்களுக்கு எவ்வளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்று நீங்கள் சிந்திக்க மாட்டீர்களா? ஊரடங்கு நேரத்துல நாங்க குடும்பத்தோட நேரம் செலவிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கணவன்மார்கள் உண்ணும் நேரம் உறங்கும் நேரம் தவிர்த்து அனைத்து நேரங்களிலும் அந்த மடிக்கணினியோடு செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். மகனோ ஆன்லைன் கிளாஸ் என்று ஒரு புறம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான். தாயாரோ நடனம் ஆடி இணையத்தில் செலவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இதுவா நீங்கள் குடும்பத்தோடு செலவிடும் நேரம்? என்னுடைய பள்ளியிலே தற்காலிக ஆசிரியராக ஒருவர் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார். கொரோனா ஊரடங்கில் நிரந்தர பணியாளர்களுக்கு மட்டுமே அரசு ஊதியம் வழங்கியதை தவிர தற்காலிக பணியாளர்களுக்கு வழங்கவில்லை. அவர் பள்ளிக்கு சென்றால் தான் ஊதியம், இல்லை என்றால் இல்லை. அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? கொரோனா ஊரடங்கில் துடைப்பம் விற்பதற்காக சென்றிருக்கிறார். ஒரு ஆசிரியர் பணியில் இருந்து ஒருவர் துடைப்பம் விற்கும் அளவிற்கு இறங்கி இருக்கிறார் என்றால் அவருடைய குடும்பம் எவ்வளவு வேதனையும் இழப்பையும் சந்தித்திருக்கும் என்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சகோதரி அவர்களே. எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பத்தில் தாய் மகன் இருவரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு தனித்தனியே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தாய் மிகவும் உடல்நலம் குன்றி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். வெண்டிலேட்டர் இல்லாத இடத்தில் ஓரிரு நாளில் உயிரிழந்து விடுகிறார். மகனாருக்கு தகவல் கிடைக்கிறது தாயார் இறந்து விட்டார் என்று. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் அம்மாவின் கூட இருந்த தகப்பனாரும் கொரோனாவினால் உடல் மெலிந்து இருக்கிறார், மிகவும் உடல் குன்றி இருக்கிறார் என்று தகவல் கிடைக்கிறது. உடனே அந்த மகனால் அனைத்து உறவினர்களுக்கும் தொலைபேசி மூலமாக அழைப்பு விடுத்து என்னுடைய தாயார் இறந்து விட்டார், தன்னுடைய தந்தையை காப்பாற்றுவதற்கு யாராவது துணை புரியுங்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஒருவரும் துணை புரியவில்லை, உதவி புரியவில்லை. அதற்கு காரணம் என்னவென்று தெரியுமா? இந்த கொரோனாவின் அச்சம்தான். கடைசியில் அந்த தந்தையும் உயிரிழந்து விட்டார்.
இப்படி உறவுகளின் துணை இல்லாமலும் மன அழுத்தத்தினாலும் எத்தனை உயிர்கள் பறிபோயிருக்கும் தெரியுமா? எத்தனை உயிர்கள் தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியுமா சகோதரி? இவைகளெல்லாம் இழப்புகள் கிடையாது அவங்களுக்கு. யாரோ ஒருவன் உருவானது அந்த காலமுங்க, உறவே யாரோ என்று சொல்வதுதான் இந்த காலம். எனவே இந்த ஊரடங்கில் நாம் பெற்றதை இழக்கவில்லை, இழந்ததைத்தான் பெற்றதை இழக்கவில்லை, இழந்ததைத்தான் பெற்றதைத்தான் இழந்திருக்கிறோம். ஊரடங்கு நாட்களில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் காப்பி டீ குடித்தோமா என்று கேட்டால் தெரியாது. ஆனால் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் காலையில் ஒரு கசாயம் குடித்தோம். பெயர் சொல்லட்டுமா சகோதரரே? நிலவேம்பு, கபசுர குடிநீர். இதுவா நேற்று நட்டு வைத்து இன்று வளர்ந்தறியா? இல்லை நடுவரவர்களே, ஆயிரம் ஆண்டுகளாய் இருப்பவை. அந்த இயற்கை வைத்தியத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் மீட்டெடுத்தது என்று கூற விளைகிறேன். சுத்தம் சுகம் தரும் சுகாதாரம். வெளியில் சென்று வந்தால் கை கால் கழுவ வேண்டும், உப்பு